ابو ایک اعلیٰ افسر تھے، انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا بہت شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے اور سگریٹ کا سرمئی دھواں فضا کو خوابناک بنا دیتا۔ یہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے اور امی بھی اپنی خواب گاہ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ ان کو صبح تک نیند نہیں آتی تھی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتی اور خفا ہو جاتی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ کہتے، میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کس عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں؟ انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں امارات کی دیوی آتی ہے اور اسی کی وجہ سے تم عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے اور دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی رات کو آتے۔ والدہ کو انتظار میں نیند نہ آتی اور صبح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر اپنی ازواجی زندگی بچانے کی خاطر ابو گھر میں ہی پینے لگے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفلیں جما لیتے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہیں، پھر ان محفلوں سے بھی چڑھنے لگیں۔ ابو کہتے، تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ نوکر موجود ہیں کام کرنے کو، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرتی رہے، خواہ شوہر گھر پر ہی موجود ہو؟ مگر ان کا موجود ہونا تو ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا۔ دن کو آفس، شام کو دوست۔ امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ والدہ چاہتی تھی کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے جائے، انہیں کمپنی دے، لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے تھے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود باہر وقت گزارنا ناپسند کرتے ہیں یا پھر دوستوں کے نرغے میں گھرے رہتے ہیں۔ والد کی خوشی بھی اسی میں تھی اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ بے موت مرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بیوی سے لاکھ محبت ہو وہ ایک معمول کی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک ترکیب نکال لی۔ امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے امی کے ساتھ تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ میری اماں بھی ابو کے ڈھب پر آ گئیں۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں میں آ بیٹھتی اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی۔ والد کو برا نہیں لگتا کہ کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی ہیں اور قریبی دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی آتی تھیں۔ اس طرح انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ میری ماں نے اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کڑھنا چھوڑ دیا۔ شام کو جتنی دیر ہم ٹیوشن پڑھتے وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ میں نے اپنی ماں میں ایک بڑی تبدیلی نوٹ کی۔ اب وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھیں۔ خوبصورت جوڑے جو ان کے وارڈروب میں ہینگروں میں لٹکے لٹکے مرجھا جاتے تھے، وہ اب ڈرائی کلیننگ کو جاتے تھے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہمیں بھی بہت اچھی لگتی۔ امی جب سے شمع محفل بنی انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی، ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتی۔ مجھے تو نیند نہیں آتی تھی، دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام مشتاق تھا۔ یہ بہت سمارٹ تھے، ابو کے اعلیٰ افسر تھے، مگر مغرور نہ تھے۔ ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لا کر دیتے۔ ہم بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے اور ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے، اور امی خاص طور پر ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی۔ کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ساتھ چلتی، جبکہ ابو کہتے تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کے کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر طویل ہوتی گئیں۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا التفات بڑھنے لگا۔ بھابھی کہتے ہوئے کبھی تو مذاق میں ان کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہے، پھر وہ بھی سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ انکل مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان میں اتنی جرأت بھی نہ تھی۔ وہ ان کے اعلیٰ افسر تھے اور والد ان کے ماتحت تھے، مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں جاری نہ رہ سکی۔
एक रोज जबरदस्त झगड़े के बाद मेरे वालिदैन की आपस में बोलचाल बंद हो गई। बता नहीं सकती, उस रोज के झगड़े से हम बहन भाई इतना डर गए थे कि एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे थे। 2 दिन अब्बू घर ना आए, अलबत्ता अंकल मुश्ताक आ गए। अम्मी ने रोकर कहा कि अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, ये मुझ पर गंदे इल्जाम लगाता है और बदचलन तक कह दिया है, मेरा फैसला करवा दो। मैं सोचकर जवाब दूंगा। अंकल ये कहकर चले गए। उन्होंने अब्बू से बात की होगी, हमें कुछ नहीं मालूम। अम्मी को समझाने जरूर आए थे। रुखसाना, देखो, ताश वगैरह खेलना और हंसते मुस्कुराते वक्त गुजारना अलग बात है। हम लोग दफ्तरी अमूर से बहुत थक जाते हैं तो मिल बैठकर गपशप करते हैं, ताश खेलकर जहनी तफरीह कर लेते हैं, अगले दिन फिर काम में लग जाते हैं। ये महफिलें जो तुम्हारे घर होती हैं पहले मेरे घर होती थी, और मेरी बीवी की इजाजत से, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे मंजूर है। आप लोग घर पर ताश खेलो या गपशप करो, मुझे इत्मीनान रहता है कि तुम घर पर मौजूद हो। हाँ, रात गए बाहर से देर से घर आते हो तब मेरा जी घबराने लगता है, मैं परेशान होती हूँ। जब तुमने अपने शोहर अलियास के साथ ये मसला शुरू किया तो हम दोस्तों ने उसे यही मशवरा दिया कि बजाय हमारे साथ घर से बाहर रहने के तुम्हारे घर सब जमा हो जाया करेंगे, ताकि तुम्हारी बीवी देर तक तुम्हारे बाहर रहने से गलत किस्म के शक शुबात में ना पड़े और पुरसुकून हो जाए। अब तुम भी पुरसुकून हो जाओ भाभी। अगर मेरी वजह से झगड़ा होता है तो मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मेरे भी बीवी बच्चे हैं और तुम्हारा भी शोहर है, बच्चे हैं। अगर अलियास का घर मेरी वजह से बर्बाद हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं बहरहाल अलियास से तंग हूँ। अम्मी ने रोते हुए कहा, मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। आप लोगों की अलैदगी अच्छी बात ना होगी, पुरसुकून हो जाओ। मैं अलियास को समझा दूंगा, आइंदा वो तुम पर शक नहीं करेगा। अम्मी मेके चली गई। अंकल ने अब्बू को समझाया। उन्होंने हमारे मुरझाए हुए चेहरों पर नजर डाली तो उनका दिल भर आया। वो अम्मी को मनाकर घर ले आए। जिंदगी में कुछ समझौते ज्यादा देर तक साथ नहीं देते और दिलों को काबू रखने के लिए दिमाग को बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। अम्मी के दिल में दरार पड़ चुकी थी। अब्बू बहुत जल्द समझौते की ये जंग हार गए। एक बार फिर न जाने किस बात पर झगड़ा हुआ। इस दफा मेरी वालदा हमें और जेवरात भी साथ लेकर मेके चली आईं। उन्होंने मेरे बाप के साथ मजीद जिंदगी गुजारने से इनकार कर दिया। पहले तो नाना ने बहुत समझाया, जब देखा कि बेटी किसी सूरत राजी नहीं तो खुला का दावा किया और 7 बच्चों के इखराजात का भी। वालिद साहब ये जंग हार गए। उनकी तनख्वाह से रकम कटने लगी और मेरी वालदा को मिलने लगी। अब अम्मी आज़ाद थी, वो जब चाहे अंकल मुश्ताक से शादी कर सकती थी, मगर अंकल आज़ाद नहीं थे। ताहम अम्मी ने राब्ता जारी रखा। बिलाखिर मेहनत रंग लाई। एक और सुहागर मतलक्का हो गई। यूं कि जब मुश्ताक की बीवी को खबर हुई कि रुखसाना नामी औरत उसके शोहर को फोन करती है, रोकर मेके चली गई। उसने भी खुला ले लिया। तब मुश्ताक साहब से बच्चों का रोना देखा ना गया और बच्चे बीवी को दे दिए। जो होना था हो गया। मुश्ताक के गले में बदनामी का तोप पड़ गया। उनकी पहली बीवी ने खूब उनको बदनाम किया और अम्मी को भी, कि दोनों के इश्क माशूके ने दोनों घरों को बर्बाद और बच्चों को दर बदर किया। अब बचाने को रह क्या गया था कि जिसकी खातिर अम्मी और अंकल मुश्ताक दुनिया की शर्म करते। बदनामी खूब हो गई थी। ताल्लुक गलत ना था तो भी दुनिया ने गलत रंग दे दिया और सर उठाकर जीने का ना रखा। सब कहते कि कहीं ना कहीं कोई खराबी होती है, तभी ऐसे फैसले हो जाते हैं, मगर सजा तो उन नादानों को मिलती है कि जिनका कोई कसूर नहीं होता। और हमारी मासूमियत कोई देखता कि जिस रोज अम्मी की शादी थी, हम दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तुमने ये नए और खूबसूरत कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मैं और अयान फख्र से कह रहे थे कि आज हमारी अम्मी की शादी जो है, अम्मी गोटे वाला जोड़ा पहनेंगी तो कितनी प्यारी लगेंगी। और बच्चे कह रहे थे, उनके घर पर तो शामियाना लगा है, अभी कुछ देर में बारात आएगी, दूल्हा आएगा, हम देखेंगे कितना मजा आएगा। और मैं उनकी ये बातें सुनकर ऐसी नखुवत दिखा रही थी जैसे अम्मी की नहीं, मेरी गुड़िया की शादी हो। हम एक अनजानी कैफियत में डूबे हुए थे। फिर ना जाने क्या हुआ, दूल्हा की गाड़ी के आते ही नाना जान हमारे पास आए। उन्होंने हम दोनों को बाजुओं से पकड़ा और एक गाड़ी में बिठाकर हमारी फुफ्फो के घर ले गए। हम सिसकते रह गए कि नाना जान हमें अंदर जाने दीजिए, अम्मी को देखेंगे। मगर उनको तरस ना आया और शामियाना जगमगाते रंग बरंगे बल्ब और सजी हुई दुल्हा की गाड़ी
सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। रात भर से सकते हम ना जाने कब नींद की आगोश में चले गए। सुबह नाना वकील के साथ आए और कहा, इन बच्चों को अलियास के हवाले कर दो, इनका यहाँ रहना मुहाल है, कोई सही देखभाल ना कर सकेगा और रुखसाना की आइंदा जिंदगी के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। बाप के पास चले गए तो इसको चैन आ जाएगा और वो हमारा पीछा छोड़ देगा। नाना जान चले गए और वकील जो रिश्तेदार भी थे अपने बाजुओं में भरकर बैठ गए। हम रो रहे थे और वो भी रो रहे थे। बाप ने हमको बेशक सीने से लगा लिया, मगर माँ की याद दिल से ना गई। इतनी मुद्दत गुजर गई और वो आंसू आज तक नहीं थमे थे। अब वो गालों पर नजर नहीं आते, मगर दिल में कतरा कतरा गिरते रहते हैं, जैसे बर्फ चोटियों से पिघलकर नशेब की तरफ बहती रहती है। अब्बू ने हमारी खातिर दोबारा शादी नहीं की, हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं अब 17 साल की हो चुकी हूँ, मगर लोग अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि जब भी कहीं शामियाने लगे देखती हूँ, शहनाई की आवाज सुनती हूँ, ये कोई सजी हुई दुल्हन दिखाई दे जाती है तो मेरा रंग सर्द पड़ जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और मैं चीख मारकर बेहोश हो जाती हूँ, या फिर दबी दबी सिसकियां मुंह से निकलती हैं, जैसे कोई नन्ही मुन्नी बच्ची भरे मेले में अपनी माँ से बिछड़ जाती है। हाथ छूट जाए तो फिर जुदाई की दीवार अपनों के बीच ऐसी हाइल हो जाती है कि एक ही शहर में रहकर भी नहीं मिल पाते। सुना है कि माँ का दिल बच्चे के प्यार से भरा होता है। फिर हमारी माँ कैसी थी? क्या हुआ कि अचानक बदन पर सुर्ख जोड़ा सजाने के लिए हमारे दिल लहू लहू कर दिए और उसे अपना सुहाग का लहू रंग जोड़ा रास आ गया। क्या कभी ममता के कान बहरे और आंखें अंधी हो जाती हैं कि वो ना किसी की सिसकियां सुन सकती हैं और ना अपनी औलाद की सूरतें ही उसे दिखाई देती हैं? वो दिन और आज का दिन, कभी घर में किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए तो मैं घबरा जाती हूँ। कहीं शहनाई बजे और शामियाने लगे या रंग बरंगे बल्ब जलते बुझते नजर आए, मेरी रूह में बसी हुई सिसकियां जाग पड़ती हैं और दिल में रंग बरंगे बल्ब आंसू बनकर गिरने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।